بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, শুকর, ভালো আছি। রাস্তাঘাটে যত মানুষ দেখলাম, এগুলো খুলে দিতে হবে, এরা যদি বসে যায়। আমাদের দেশে জানি না, প্রায় মাহফিলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওরস মানে মেলা, মাহফিল মানে মেলা। মেলার মধ্যে ছেলে মেয়ে এসে বাজার সদায়, গল্প গুজব, হাঁটা চলা, ওই বিরিয়ানি বিতরণের সময় একটু হাজির হবেন সবাই। ঢাকায় 2011 সালের কথা, রিক্সা দিয়ে যাচ্ছে আমার মসজিদে, রমজান মাস। রিক্সাওয়ালারা বললাম তাড়াতাড়ি টানো, ইফতার করবো গিয়ে ওখানে। তো সে আমার বলতেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো করবো। তুমি রোজা রাখছো? হুজুর, রোজা না রাখলো কিন্তু ইফতার মিস করি না। রোজা না রাখলো ইফতার মিস করে না। আমাদের দেশেও সুন্নি অঙ্গনে আমরা মাহফিল মিস করলো কিন্তু তাবারক কিন্তু মিস করি না। কথা বলে ঠিক না? ফলে আমরা গরু ছাগল খেতে খেতে আর ওরা পুরো দেশটা খেয়ে ফেলতেছে এখন। কথা বলে ঠিক না? আর এই সুযোগে, আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাতেলরা দিনে পাহারা দেয় মন্দির, রাতে ভাঙ্গে মাজার। কথা বলে ঠিক না? সুতরাং কোন দরবার তারা রাখবে না। এক কথাই মনে রাখবেন যে সৌদি আরব বানানো হবে। যারা এখন ক্ষমতা আসার জন্য সৎ লোকের শাসন, কোরআনের আওয়াজ ছাড়া কোনো আওয়াজ বুঝে না। 2 রাকাত নামাজ পড়তে গেলে এক আয়াতে 2টা ভুল করে আমিরে। এই রকম আমির দিয়ে দেশে ইসলামী হুকুমত যখন আসবে, মসজিদ মন্দির হয়ে যাবে, মাজারগুলো মাঠ হয়ে যাবে, সবকিছু তাদের দখলে চলে যাবে। যেইভাবে আজকে মোহাম্মদ ইবনে সালমা তার ছেলে যেমন এখন সিনেমা হল বানাচ্ছে সৌদি আরবে। আগামী 6 বছরের ভিতরে পৃথিবীর যতগুলো দেশে সিনেমা তৈরি করা হয়েছে, 9ম স্থানে যাবে সৌদি আরব সিনেমা তৈরি করার ক্ষেত্রে। আগামী 6 বছরে আমাদের দেশও যারা মন্দিরে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ব্যস্ততার মাঝখানে আল্লাহ আপনাদের মাঝে আসতে সুযোগ করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ মন্দিরের সামনে বলতে পারে ওই বেঈমানের দল এই দেশটা দখল করে নেবে। কথা বলে ঠিক না? সুতরাং আজকে এত বড় মাহফিল রাস্তা রাস্তা ঘোরানোর জন্য আল্লাহ পাক সকলকে হেদায়েত নসিব করুন। যখন আমি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিহাদা ওয়া মা কুন্না লিনাহতাদিয়া লাউলা আন হাদানাল্লাহ
والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك بمسلكهم ومن نهج بمنهجهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومراده ومقصوده تعظيما له وتوقيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل مولانا محمد وعلى آل سيدنا मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं अरे मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मुहम्मद वअला तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ले वअला सय्यदना मौलाना सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ले وعلى آل سيدنا مولانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
ইয়া রব্বি বিল মুস্তাফা بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا على ذلك ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودن بآئےگا وہ رات بھی آئے گی ارے دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں حاجیوں آؤ शहंशाह का रोजा देखो अरे काबा तू देख चुके काबे का काबा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, पाक हाजीपुर ঐতিহাসিক পবিত্র 48তম সালে সওয়াবের মহাসমারোহ
এই নুরানের পানি মাহফিলের মধ্যমণি সভাপতি মোহাম্মদ মুবারক আলী গাজী সুলতানি মুজাদ্দিদি পাক হাজিপুর নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নুরানের পানি মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি নেসারিয়া কামিল মাদ্রাসা ঢাকায় সাবেক অধ্যক্ষ ডক্টর হযরত আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সরকার সালেহী সাহেব, বিশেষ অতিথি পীরে তরিকত হযরত আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন আল কাদরি সাহেব, বিশেষ আকর্ষণ পীর সাহেব গাছতলা দরবার শরীফ, বিশেষ আকর্ষণ পীরে তরিকত হযরত আল্লামা আবু জাফর রিদওয়ান রজবি আল কাদরি সুলতানি মুজাদ্দিদি, খলিফা দরবারে আলা হযরত সুবহানি মঞ্জিল আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হযরত আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম আল কাদরি সাহেব, পরিচালক খানাকে বাশরিয়া আলিয়া মুক্তারামপুর নবীনগর, আমন্ত্রিত ওলামা আহলে সুন্নাহ, সর্বস্তরের নবী প্রেমিক ওলি প্রেমিকা শেখালে মুস্তাফা, পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা, আমি সকলকে অন্তরস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি মাহফিলের আয়োজনে, মাহফিলের বসায়, মাহফিলের সহযোগিতা করার। প্রথমে আমি বলেছিলাম যেহেতু কফিল দ্বীন সালেহীর মতো একজন জগৎ বিখ্যাত আলেমে দ্বীন যে এলাকায় আসেন, সেই এলাকায় মাহফিলে মানুষ না বসা, আমি মনে করি এটা কিয়ামতের একটা আলামত। ভাইরাল বক্তা, হিন্দি গান নকলকারী, কোন মাদ্রাসা লেখাপড়া করায় না, মুফাসসিরে কোরআন সেজে আন্তর্জাতিক উপাধি নিয়ে, নামের পূর্বে ডক্টর নিয়ে, কোন মতে 2-4টি নাত আর দলের পক্ষে স্লোগান দিতে জানলে ভাইরাল বক্তা হওয়া যায়। কথা বলে ঠিক না? এই ভাইরালের পিছনে গিয়ে যত লক্ষ মানুষের জামায়াত দেখছেন, আমি মনে করি লক্ষ মানুষের ঈমান হরণ করতেছেন। কথা বলে ঠিক না? সুতরাং কিয়ামতের আলামত, নবী পাক আউয়াজ শরীফের হাদিস, এমন একটা জামানা নবীর উম্মতের আসবে যে সময় জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হাতে রাখা যেমন কঠিন, তার চেয়েও বেশি কঠিন হবে উম্মতের ঈমান রক্ষা করা। কথা বলে ঠিক না? জামানা এসে গিয়েছে আমাদের সামনে, লক্ষ মানুষের সামনে যখন আল্লাহর হাবিবকে কাউবয় বলা হয়, যখন নাউজুবিল্লাহ, নবী পাককে মা খাদিজার চাকর কর্মচারী বলা হয়, স্টাফ বলা হয়, নবী পাককে দাসের ঘরে দাস, দাসিনীর ঘরে দাস যখন মোল্লা মৌলবী বলে থাকে, নিজের ঈমান তো যাবে, যারা সেই বলেছে, হ্যাঁ বলেছে, তাদের ঈমানও গিয়েছে। কথা বলে ঠিক না? এই জামানায় সময় এক এক দাজ্জালের এক একটা পরিচয় নিয়ে সমাজের আবির্ভাব হচ্ছে। থানা দাজ্জাল আসবে সবার পরে, এর আগে 30 জন দাজ্জালের আগমন হবে। কথা বলে ঠিক না? কিছু আলামত দেখতে পাচ্ছি এখন। সেই দাজ্জালের যে সমস্ত নমুনাগুলো মানুষের ঈমান নষ্ট করা, আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি। বাইরে আমার বন্ধুরা, আমার বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সমস্ত নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কথা বলে ঠিক না? সমস্ত খোদাই সৃষ্টির পিছনে আমার নবী পাক বলেন, আল্লাহ পাকের সাথ ফরমাচ্ছেন, লাউলাহু লামা খালাকতুকা ইয়া আদম, ওই নবীর সৃষ্টি না করলে আমি আল্লাহ, তুমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না। তো আদম না আসলে আমরাও আসতাম না। যার ওসিলায় বাবা আদমের সৃষ্টি,
তিনি আমার আপনার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। কথা বলা ঠিক কিনা? উনি কাবারে কাবা, কাবারে কাবা। কেন কাবারে কাবা? কারণ যখন আমার নবী মক্কার জীবন যাপন করছেন, 51 বছর বয়সে মেরাজ হয়েছে, 17 রাকাত নামাজ আল্লাহ ফরজ করেছেন 5 ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে। সেই নামাজটা যেদিন ফরজ হয়, এরপরে আমার আল্লাহর হাবিব মক্কায় 2 বছর অতিবাহিত করলেন। ওই 2 বছর নামাজ কোন দিকে পড়েছেন? অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। মক্কা কিবলাকে কিবলা বানানো, নামাজের সময় কিবলাকে সামনে রাখা ফরজ। কথা বলে ঠিক কিনা? এখন আল্লাহর নবী কোন কিবলাকে সামনে রাখলেন? একটা মক্কার মধ্যে কিবলা আছে যার নাম খানায়ে কাবা, আরেকটা কাবা আছে, কাবার নাম বাইতুল মুকাদ্দাস, ওইটার নাম হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস ফিলিস্তিনের জমিনে। দুইটি কাবা কোন একটার সামনে রেখে নামাজ পড়া ফরজ। কিন্তু বলুন, আমার দয়াল নবী মক্কার 2 বছর জিন্দেগিতে কোন দিকে মুখ ফিরাইয়ে নামাজ পড়েছে? অনেকে বলেছেন সরাসরি মক্কার দিকে নামাজ পড়েছেন। এইটা যেমন সরাসরি বর্ণনা নাই, আবার বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে করে মুখ ফিরে নামাজ পড়েছেন, সেটাও সরাসরি বর্ণনা নাই। তার মানে নবী নামাজ তো পড়েছেন, নামাজের জন্য কিবলা শর্ত। তো নবী নামাজ কিভাবে পড়লেন? সাহাবায়ে কিরাম নামাজ কোন দিকে পড়েছেন? এর ব্যাখ্যা যেটা সহিহ হচ্ছে, এমন ভাবে নবী সাহাবায়ে কিরামরা নামাজের টাইমে কিবলা যদি এমন ভাবে পড়তেন, মক্কা সামনে থাকতো, বাইতুল মুকাদ্দাসও সামনে থাকতো। চিৎকার করে বলেন সুবহান। যদি উত্তর দিকে করে নামাজ পড়ে, কিবলা কাবাকে সামনে নিয়ে উত্তরে গিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে পড়ে যাবে, সেই জন্য দোনো কাবা সামনে পড়ে। একটা ব্যাখ্যা এইরকম। আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা সামনে আছে, সেই কাবাকে সামনে নিয়ে নামাজ পড়েছেন। আমার বড় বন্ধুরা, আমার আল্লাহর নবী মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন 53 বছর বয়সে। সেই হিজরতের বড় লম্বা কাহিনী, সেই কাহিনীটা সবার বেশ কম জানা। মদিনা পাকে যাওয়ার পর বুখারী শরীফের রওয়ায়াত দ্বারাই প্রমাণিত, আল্লাহর নবী একদিন 2 দিন নয়, 16 অথবা 17 মাস নামাজ পড়েছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। এখন এই বর্ণনাটা কোথায়? আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন নবীকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ুন। বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়তে গেলে মক্কার খানায়ে কাবা এটা পিছনে পড়ে যাবে। তার মানে আল্লাহ যখন নবী যখন 16 অথবা 17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়েছেন, আমার দেশের আহলে হাদিস নামে যে একটা দল বের হয়েছে, যার 1 নম্বর পরিচয় হচ্ছে নামাজ চোর। কথা ঠিক কিনা? আগে ছিল গরু চোর, মুরগি চোর, ছাগল চোর, টাকা চোর, ঘর চোর, বহু রকমের চোর, ডাব চোর, গেন্ডারিয়া চোর। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে দাঁড়ায় গেল নামাজ চোর। রমজান মাসে আসলে 20 রাকাত তারাবির নামাজ থেকে 12 রাকাত চুরি করে 8 রাকাত নামাজ যারা পড়ে, এরাই হলো বর্তমানে নামাজ চোর আহলে হাদিস। কথা ঠিক কিনা? আরেকবার জোরে বলো ঠিক কিনা? সেই সূরার দলকে জিজ্ঞাসা করুন, একটা হাদিস দেখান আল্লাহর হাবিব 16 অথবা 17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যে নামাজ পড়েছেন, আল্লাহ কোন জায়গায় হুকুম দিলেন? কোরআনে দিলেন না হাদিসে? কোন জায়গা থেকে পেয়ে আল্লাহর নবী 16 অথবা 17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়েছেন? হাদিসে পাবেন না,
কোরআনও পাবেন না। তো নবী পড়লেন কেন? যদি কেন পড়লেন তার একটা উত্তর হচ্ছে, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীকে হুকুম দিয়েছেন, ও হাবিব, আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়ুন। আল্লাহু আকবার বলেন। কেন? ইতিপূর্বের অধিকাংশ নবীদের মক্কা, অধিকাংশ নবীদের কিবলা, অধিকাংশ নবী আলাইহিমুস সালামের কাবা কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। কথা বলে ঠিক কিনা? আর যখন আপনি মদিনা মুনাওয়ারা এসেছেন, অধিকাংশ ইহুদি, ওই ইহুদির দলেরা এরাও বলবে যে আমাদের নবী যিনি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, ওই নবী এসে আমাদের কাবা তো পরিবর্তন করে নাই, আমাদের কাবার দিকে নামাজ পড়েন, সুতরাং নবী বরহক হবেন, উনি আমাদের কাবা মানেন। আমার বাইরে বন্ধুরা আমার, 16-17 মাস আমার নবী নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়তে একদিন হঠাৎ আমার নবী জোহর অথবা আসর, বুখারীর রাওয়ায়াত, মুসলিমের রাওয়ায়াতে দুনো বর্ণনা এসেছে, আসরের নামাজও হতে পারে, জোহরের নামাজও হতে পারে। আমার দয়াল নবী বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়েন, আর উপরের দিকে তাকান, বারবার উপরের দিকে তাকান, বারবার উপরের দিকে তাকান। আমি আর আপনি তাকাইলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আল্লাহর নবী আকাশের দিকে বারবার তাকানোর কারণে নামাজ ভঙ্গ হয় না। কথা কোন ঠিক না? প্যারা নবী, রহমতের নবী নামাজের মনে মনে বলেন, আল্লাহ, আমার বাপ দাদা যেখানে কাবা মক্কার আশেপাশে জন্ম নিয়েছেন, ও আল্লাহ, যেখানে কাবা বাবা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, ইব্রাহিম জবিহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আমার বাবারা তৈরি করেছেন খানে কাবা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেখানে সেবা করেছেন, সেখানে সংস্কার করেছেন, কুরাইশরা সেখানে সংস্কার করেছেন। ও আল্লাহ, আমি নবী মক্কার প্রান্তে জন্ম নিয়েছি, আমার মন টানে, আমার মন কাঁদে, আমার হৃদয় টানে মোলারে, ওই খানে কাবা যদি আমার কাবা হয়, আমার কিবলা হয়, আমার নামাজের কিবলা হয়, সেটাই আমার মনের ইচ্ছা। আল্লাহর হাবিব মনে মনে চাচ্ছেন, আর উপরের দিকে চেহারা নামান আর উঠান। এইরকম কয়েকবার হতে না হতে 2 রাকাত নামাজ শেষ করেছেন। ইতি বছরে আমার আল্লাহ বরদাস্ত করে নাই, যে নবীর ওসিলায় খোদার খোদাই সৃষ্টি করলাম, ওই নবী চাচ্ছেন মক্কা পরিবর্তন হয়ে যাক। ও নবী, আমি আপনাকে দেখতে পাইলাম, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام। سبحان الله। বন্ধুরা আমার আল্লাহ বলেন, নবী পাকে নামাজের ভিতরে মনে মনে চাচ্ছেন কিবলা পরিবর্তন হোক। এটা আল্লাহ পরিবর্তন করতে পারতেন নামাজের পরে, অন্য কোন সময় সেটা হুকুম দিয়ে আয়াত নাযিল করে আমার আল্লাহ পরিবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু না, আমার আল্লাহ বরদাস্ত করলেন না। আমার নবী নামাজের ভিতরে চাইছেন, নামাজ শেষ করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। তিনি আমার হাবিব, তিনি আমার বন্ধু, বন্ধুর চাওয়া যখন হয় তখন পূরণ করতে হয়। কথা বলা ঠিক কিনা? ও আমার ভাইরা, বন্ধু আমার, দেখেন আল্লাহর সাথে নবীর কেমন প্রেম, আল্লাহ নবীর সাথে কেমন প্রেম দেখান। হাবিবি গো, আপনি মনে মনে চাইছেন এটা পরে দিলেও দিতে পারতাম, না না, নবী আপনি দুই রাকাত নামাজ শেষ করেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফিরাইয়া, এখন আমি আল্লাহ হুকুম দিচ্ছি বাকি 2 রাকাত নামাজ আপনি খানায়ে কাবা মক্কা শরীফের দিকে চেহারা ফিরাইয়া আদায় করুন। উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার।
আমার ইসলামের হুকুম নামাজ ফিরানো শেষ করার সময় দেয় নাই। দুনিয়ার খোদাই আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আর আমার মৌলা পেয়ারা নবীর সন্তুষ্টি চায়। কথা বলে ঠিক না? আর একটু উচ্চ স্বরে বলুন ঠিক না? সেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি কাবা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে খানায়ে কাবাকে কিবলা বানানোর ব্যবস্থা করেছেন। কথা বলে ঠিক কিনা? সেই জন্য নবীকে বলা হয় কাবারও কাবা। যিনি কাবারে কাবা বানিয়েছেন তিনি হলেন আমার নবী, আপনার নবী, জিন্দা নবী, রহমতের নবী, দু জাহানের বাদশা নবী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। ঠিক কিনা বলেন? সুতরাং এক বাক্যে স্বীকার করুন, নবী কাবারও কাবা। দ্বিতীয় নম্বর দলিল, অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়, যুদ্ধ করতে হয় নাই। আমার নবী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে প্রবেশ করতেই মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কোনো ঝগড়া হয় নাই, অস্ত্র ধরতে হয় নাই, কোনো যুদ্ধ করতে হয় নাই। কারণ আমার আল্লাহ বিজয় দিবেন এটা আগেও বলে দিয়েছেন, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা। আমি ইন্না ফাতাহনা লাকা, আপনার জন্য বিজয় আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছি। ফাতহাম মুবিনা, যেটা সুস্পষ্ট মহা বিজয়। কথা বলে ঠিক কিনা? এর ইশারা হচ্ছে মক্কা বিজয় হবে। বন্ধুরা আমার, মক্কা বিজয়ের ঘটনা, মক্কা বিজয় হয়ে গেল, যার দরবারে শেষ হয়ে গেল। আল্লাহ নবী ঘোষণা দিলেন, মান দাখালা ফি বাইতি আবি সুফিয়ান ফাহুয়া আমিন ওয়া মান দাখালা ফি বাইতি আকিল ফাহুয়া আমিন। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে আকিলের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। তাকে হত্যা করা হবে না, আঘাত করা হবে না, দরপাকড় করাও হবে না। এইভাবে নবী পাক কোন ঘোষণা শেষ করলেন, এলাকার মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের ভাব নাই, প্রতিশোধের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই। এরপরে আল্লাহর হাবিব ডাক দিলেন, সমস্ত মক্কাবাসী কাফেররা এক জায়গায় জমায়েত হলো। আল্লাহর হাবিব ডাক দিলেন, তোমরা বলো আমি নবী তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে পারি, আচরণ করতে পারি। আমার জন্মভূমি মক্কা, মক্কা থেকে তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছো, আমার সাহাবায়ে কিরামদেরকে আঘাত করেছো, আমার হত্যার পরিকল্পনা করেছো, আমার যুবকের হাতে হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল আমার শহীদ করার জন্য। ও মক্কার লিডারেরা, আজকে আমি তোমাদের সকলকে আমার হাতের নাগালে পেলাম, আমার হাতের মুঠাই পেলাম। একটু বলো আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করতে পারি? সুবহানাল্লাহ। সমস্ত কাফেররা বললেন, আপনি আমাদের নিকট ব্যবহার করবেন বাবা যেমন ছেলের সাথে ব্যবহার করে, অথবা বড় ভাই যেমন ছোট ভাইয়ের সাথে ব্যবহার করে, সেই রকম দয়া মেহেরবানি আপনি আমাদের জন্য করবেন। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার, খুব খেয়াল করবেন কথাগুলো কেন বলছি, সারমর্মের দিকে আমি আপনাদেরকে বুঝাই দেব যে আল্লাহ হাবিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মক্কার সমস্ত কাফেরকে হাতের নাগালে পেয়ে তাদের থেকে অনুমতি, তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো। তো এই আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলছেন যে না, বাবা ছেলের সাথে যেমন ব্যবহার করে, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে যেমন দয়া দিয়ে, মায়া দিয়ে, স্নেহ দিয়ে লালন করে, আপনি আমাদের সাথে সেই রকম আচরণ করবেন, ব্যবহার করবেন। তখন আল্লাহ নবী বলেন, ইযহাবু লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম ইযহাবু ওয়া আনতুম তুলাকা। আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহর হাবিব ঘোষণা দিলেন, লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম, আজকে তোমাদের উপর কোনো তিরস্কার করা হবে না, প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, তোমাদেরকে আঘাত করা হবে না। এত যন্ত্রণা, এত আমার সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করানোর পর, আমার দমদান মোবারককে শহীদ করানোর পর, রক্ত ঝরানোর পর, বদর যুদ্ধে 14 জন তাজা তাজা আমার সাহাবা
যাদেরকে শাহাদাত বরণ করাইলেছ উহুদের ময়দানে, আমার চাচা আমির হামজা সহ 70 জন সাহাবায়ে কিরামকে শাহাদাত বরণ করাইলেছ। খন্দকের যুদ্ধে 5 জন সাহাবীকে শহীদ করেছ। এইভাবে বহু যুদ্ধে তোমরা আমার সাহাবায়ে কিরামকে শহীদ করেছ, আমাদেরকে দেশান্তর করেছ, এলাকা ছাড়িয়েছ। আজকে নাগালে পাওয়ার পর আমি হলাম রাহমাতুল লিল আলামিন নবী। আমি প্রতিশোধ নেব না, তোমাদেরকে আঘাত করব না, তোমাদের উপরে জুলুম করব না, তোমাদেরকে ও বিচারের কাঠগড়ায় আনব না। ইযহাবু ওয়া আনতুম তুলাকা, যাও যাও আপন আপন ঘরে ফিরে যাও, আমি তোমাদের সকলকে স্বাধীন করে দিলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। পায়ে যদি নবী গো দিদার আপনার, মতের কষ্ট থাকিবে না আমার, দয়া করিয়া দিবে গো দেখা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আরে জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। আমার মতের নিদানের কালে থাকিও নবী গো আমার শিয়রে, দেখিব আপনাকে আপন নয়নে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। আমার ভাইরা বন্ধুরা, আমার আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল আলামিন বসরে ইযহাবু ওয়া আনতুম তুলাকা, যাও যাও তোমরা চলে যাও, আপন আপন ঘরে চলে যাও। আমি কোনো প্রতিশোধ নেব না, আমি কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করব না, আমি তোমাদের গলা ছুরি দেব না, তোমাদেরকে আমি বন্দী বানাবো না, দাসিনী বানাবো না। আমি নবী রহমতের জোয়ারে এসে গেলাম, তোমাদেরকে স্বাধীন করে দিলাম। হযরত সাইয়েদনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের জমিনে 11 ভাইকে স্বাধীন করেছেন। কথা কোন ঠিক কিনা? আমার দয়াল নবী গোটা মক্কাবাসীকে স্বাধীন করে দিলেন, মাফ করে দিলেন, ক্ষমা করে দিলেন। আমার দয়াল নবী দুনিয়াবাসীকে দেখালেন হাতের নাগালে পাওয়ার পরও শাস্তি দেয় না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর আমাদের সমাজে কি চলতেছে এখন? কি চলতেছে? প্রতিশোধের রাজনীতি কাকে বলে? কেউ যে ট্রেনিং দিতে হয় বাংলাদেশে আসতে হবে। কথা বলে ঠিক না? কারা বলে প্রতিশোধ? মন্দির পাহারা দিয়ে মসজিদ দখল করে যারা, মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ খায়, মিলাদুন নবীর তাবারুককে বেদাত বলে যারা, কথা বলে ঠিক না? কোন জমানায় ইসলাম? নবী পাকের আদর্শ কি ছিল আর এখন হচ্ছে কি? আল্লাহর ওলির মাজার ভাঙ্গা হচ্ছে। অনেক মডেল মসজিদ সুন্নিদের হাতে ছিল, আজকে সব নিয়ে ফেলছে। এরা বলে খায় না, এরা গিলে খায়, খায় না গিলে খায়। সুতরাং এই গানের সাফাবাজি বেশি দিন চলবে না, একদিন না একদিন মুখোশ খুলে যাবে। কথা বলে ঠিক না? বন্ধুরা আমার, আল্লাহর ওলির মাজারে যারা হাত দিয়েছেন সেই হাত জিন্দা অবস্থায় কবর নিতে পারবে না। কথা বলে ঠিক না? কারণ আল্লাহর যে ওয়াদা, আল্লাহ ওয়াদা কখনো খেলাপ করে না। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মান আদালি ওয়ালিয়া ফাকাদ আযানতুহু বিল হক। বুখারী শরীফ হাদিসে কুদসি,
যে আমার ওলির বিরুদ্ধে সারণ করে হিংসা বিদ্বেষ রাখে, আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, তো আল্লাহ যুদ্ধ করবে। আর সেই বান্দা হাতটা, যেই হাত দিয়ে আল্লাহর ওলির মাজার ভেঙেছে, সেই হাত নিয়ে আবার কবরে যাবে। হতে পারে না, পারে না, পারে না। কথা বলে ঠিক না? আজকে ওলি আল্লাহর মাজার ভাঙা হচ্ছে। বন্ধুরা আমার, মনে রাখবেন একটা জিনিস, আবার এটাও বলে দিচ্ছি। বুখারী শরীফের হাদিসে আসছে, সাহাবায়ে কেরাম এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মক্কার গিলাফ ধরে একজন লোক কাঁদতেছে। একজন লোকে মক্কার গিলাফ ধরে কাঁদে। ইবনে খাতাল, নাম কি বললাম? ইবনে খাতাল, খাতালাম ইবনে খাতাল মক্কার গিলাফ ধরে, আমরা যেমন এখন গেলে মোহাব্বতে গিলাফ ধরে থাকি, বুকে ধরে ধরে বুকে লাগায়, আহা চুমকায়, ছাড়তে মনে হয় না, ঠেলা দিল সারা যায় না। আল্লাহর ঘরে খানায় খাবার গিলাফ মুখে লাগাইতে গেলে মনে হয় বেহেশতের কাপড় মুখে লাগাচ্ছি। কথা বলে ঠিক না? আল্লাহ সবাইকে নসিব করুক, সকলে আমিন। আজ থেকে 1400 বছর আগে ইবনে খাতাল মক্কা বিজয়ের দিন শব্দ করে শান্ত কান্নার আওয়াজ বের হচ্ছে মক্কা থেকে। কে কাঁদে? ইবনে খাতাল কাঁদে, ধরে আছে মক্কার গিলাফ, চিৎকার করে করে কাঁদে। কি জন্য কাঁদে? আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ বাঁচাও। কারণ আমার নবী সেই দিন মক্কা বিজয়ের দিন সবারে মাফ করে দিয়েছেন। 6 জনকে মাফ করে নাই, 2 জন মেয়ে, 4 জন পুরুষ, এদেরকে আমার নবী মাফ করে নাই। এক অনুরূপ ভাবে বাংলার জমিনে 1971 সালে সবারে মাফ করা হয়েছে, 92 জনকে মাফ করা হয় নাই। কথা কোন ঠিক কিনা? এগুলো আমরা ভুলে যাই। এখন কি হচ্ছে? কে কোথায় ছবি উঠেছে, এরা হামলা। আফসোস, যে অন্যায় করেছে তারা শাস্তির ব্যবস্থা করুন। শাস্তির ব্যবস্থা করবে কোর্ট। আপনি মামলা করুন। আপনি যদি মনে করেন আপনি মজলুম হয়েছেন, আপনি বিচার প্রার্থী হন। আপনার হাতে আইন নেবেন কেন? যদি আপনি নিজের হাতে আইন নিয়ে নেন, তো আগে আর পরের মধ্যে বেশ কম কি? কথা বলেন ঠিক না? আর একবার জোরে বলেন ঠিক না? আমরা পানা চাই, আমরা কোন দলের দালালি করতে চাই না। হকটাই বলি। যদি কেউ মজলুম হয়ে থাকি, আমরা আশ্রয় নেব আইনের, দেশের দেশীয় আইনের যে বিচার ব্যবস্থা, সেটার জন্য আমরা আশ্রয় নিতে পারি। কেউ হাতে আইন উঠাইয়ে নিতে পারি না। অরাজকতা চলতেছে দেশে, মগের মুলুকের মতো। আগে বলতো মগের মুলুক, এখন হচ্ছে মবের মুলুক। কিসের মুলুক? মবের মুলুক। কারো জানের নিরাপত্তা নাই, কারো মালের নিরাপত্তা নাই, কারো ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই, কারো ঘর বাড়ি মা বোনের ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই। যেখানে সেখানে চট্টগ্রামে বিবাহ অনুষ্ঠানে, মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে বাবাকে এইরকম হাজার মানুষের সামনে বেইজ্জত করে নিয়ে যাচ্ছে। বর্বরতা কোন জায়গায় চলে আসবে? বন্ধু, কারোর জন্য রাত, কারোর জন্য দিন, আবার কারোর জন্য রাত হতে পারে, ওদের জন্য দিন হতে পারে। কথা বলে ঠিক না? ইয়াউমুল লাক ওয়া ইয়াউমুন আলাইক, একদিন তোমার জন্য আর একদিন তার বিরুদ্ধে, সুতরাং আরেকদিন তার জন্য। এইরকম দুনিয়া চলবে। সুতরাং এটাকে কাজে না লাগাইয়া ইবারত এবং শিক্ষা দেওয়া দরকার। কথা বলে ঠিক না? ক্ষমতা পেয়েছি, যা মনে হয় তা যারা করেছেন, এখন যারা করতেছেন, ভবিষ্যতে যারা করবেন, একদিন আপনাকে কাঠগড়ায়, জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড় হতে হবে। আমি এই কথাগুলো কেন বলছি? আমরা এখন কোন দিকে যাব খুঁজেই পাচ্ছি না। এই দেশের পরিচালনায় কারা আছেন? কারা দেশ চালাবেন? কি হচ্ছে? কি করতেছেন? সকালে কে, বিকেলে কে, সন্ধ্যায় কে?
কোনটা কোন রকমের বিবৃতি? সোরা চুরি করলে ধরলে হবে না, হ্যাঁ সমন্বয়ক, তো চুরি করলে সমন্বয়ক এর মাপ করে দেওয়া যাবে? আল্লাহর নবীর জামানায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক ইহুদির মেয়ে চুরি করেছে। আল্লাহর নবীর বিচারিক ব্যবস্থা মক্কার সাহাবায়ে কেরাম ইহুদি মদিনার ইহুদিরা জানেন, আমার দয়াল নবী কাউকে এক সুর পরিমাণ ছাড় দেবেন না। চুরি করেছে তার শাস্তির আওতায় আসতে হবে, হাত কেটে দেওয়া হবে, হাত কাটা হবে, হাত কাটানো হবে। এই কথা বলার জানে সবাই। শেষ পর্যন্ত হযরত উসামা ইবনে যায়েদের কাছে আসলো ওই পক্ষের মানুষেরা, কারণ তিনি হিব্বুর রাসূল, আল্লাহর নবী প্রাণের ভালোবাসার মানুষ, সাহাবী, এত প্রিয় মানুষ, আল্লাহ রাসূলের পছন্দের মানুষ হচ্ছে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ। ওনাকে যদি রাজি করতে ওনার মাধ্যমে নবীর কাছে একটা সুপারিশ মানা যাবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ, যে মেয়েটা চুরি করেছে এটা আভিজাত্য এলাকার মেয়ে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, এর হাতটা যদি একটু না কাটা হয়, একটু না কাটা হয়, আমার দয়াল নবী শুনতে দেরি উসামা ইবনে যায়েদ সহ সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন, মিম্বরে দাঁড়ায় গেলেন, আল্লাহর তারিফ করলেন, প্রশংসা করলেন, গুণগান গাইলেন। এরপরে বলেন, ও আমার সাহাবা এবং ইহুদিরা তোমরা শোনো, ইহুদিদের পূর্ববর্তী উম্মতের একটা অভ্যাস ছিল, কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ যদি অপরাধ করে তাদের হাত কাটানো হতো না, আর গরিব অসহায় মানুষ যদি চুরি করত তাদের হাত কেটে দেওয়া হতো। এটা ছিল আগেকার মব বিচার। কি বিচার? মব বিচার, মগের বিচার, মব বিচার। আমার সাহাবারা শোনো, লাউ সারিকাত ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাকাতাতু ইয়াদাহা, জানেন নাম শুনলাম খোদার কসম, যে হাতে যে আল্লাহ কুদরতের হাতে, আমি আল্লাহর জানার প্রাণ সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলি, যদি আমার বেটি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যদি চুরি করে আমার এই রাজ্যে, আমার এই দেশে, আমি সেই নবী, আমি নবী পাক তার হাত কাটি দিতে দ্বিধা করব না। আছে আজকে যারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করবেন বলতেছেন, আগে আইন পাস করেন, ব্লাসফেমি আইন, নবী ওলির বিরুদ্ধে, সাহাবীর বিরুদ্ধে বেয়াদবি করলে তার গলার উপর রশি ঝুলবে, তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। ব্লাসফেমি আইন তৈরি করেন, তখন দেখবো সৎ লোকের শাসন কারা চায়। কথা বলে ঠিক না? দুই, আইন পাস করে চুরি করলে হাত কাটবো। আগে আপনারা প্রত্যেকে নির্বাচনী প্রচারণা এটা লেখেন, জেনা করলে পাথর মারা হবে। আইন পাস করেন, করবেন কিনা? কারণ ইতিপূর্বে এরা তো প্রত্যেকে সিট পেয়েছিল, 18টা সিট পেয়েছে, 3টা 5টা 10টা, বহুজনে ইসলামের নাম দিয়ে ভোট কিনেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলার জমিনে একটা আইন আপনারা কোন সময় সংসদ ভবনে বলার মতো সাহস পান নাই। লাজর ভিত্তিক হয়ে প্রত্যেকটা জায়গায় আপন মানুষ চাকুরি দিয়েছেন। কথা কন ঠিক না? দেশটাকে খেয়েছেন এইভাবে, কেউ সরাসরি খেয়েছে, কেউ তুলে খেয়েছে, দনোজনে খেয়েছেন, কিন্তু খেয়েছে দাড়িওয়ালা আর ঠিক আছে মুসওয়ালা। কথা কন ঠিক না? আর বাবা জোরে বলেন ঠিক না? খাতে সবাই খেয়েছেন। এই দেশটা কত খেয়েছে নালে? ফরাডু গাড়ি চলে কেমনে মৌলবি, বিমান দিয়ে চলে কেমনে মৌলবি, কয় টাকা চাকরি করে, কোন মাদ্রাসায় ইউনিভার্সিটি চাকরি করে, বিমান দিয়ে চলে, কেমনে চলে? সাবধান,
এইগুলো কোত্থেকে টাকা আসে? দুনিয়ার কেউ হিসাব নিতে না পারলে ময়দানে মাহাশে আল্লাহর দরবারে পাই পাই করে হিসাব দিতে হবে। কথা বলে ঠিক কিনা? আর একটু জোরে বলে ঠিক কিনা? সেই দিন অপেক্ষা করুন। আজকে গাছ যেটা বলতেছিলাম, ইবনু খাতাল মক্কার গিলাফ ধরিয়ে কাঁদে। আল্লাহর হাবিব বলেন কে? বলেন ইবনু খাতাল। সরকার বলেছেন উক্তুলুহু ওয়ালাউ মুআল্লাকান বিআস্তারিল কাবা। উক্তুলুহু ওয়ালাউ মুআল্লাকান বিআস্তারিল কাবা। তোমরা তারে হত্যা করো, যদিও কাবার গিলাফ ধরে ধরে কাঁদে, ঝুলিয়ে থাকে, এরপর তারে মক্কায় হত্যা করো। আমার ভাইরা, ইমাম বুখারী বর্ণনা করতেছেন আমার নবী পাক যেদিন আল্লাহ পাক নবী হুকুম দিলেন ইবনে খাতালকে হত্যা করার জন্য, সেই দিন মক্কা যেদিন জন্ম হয়েছে, মক্কা যেদিন তৈরি হয়েছে, সেই দিন থেকে আমার নবীর জামানা কিয়ামত পর্যন্ত মক্কার হরমত, মক্কার সম্মান, মক্কার ইজ্জত আপন অবস্থানে ছিল। কিন্তু এখানে কোন জেনাবা বিচারের কোন হত্যাকাণ্ড হতো না, কোন ধরনের ঘটনা ঘটতো না, কোন প্রকারের অপরাধমূলক কাজ সেখানে হওয়া যেত না। আল্লাহ পাক রেখেছেন। কিন্তু যখন ইবনে খাতালকে হত্যা করা হয়, সেই সময় মক্কার ইজ্জত রইল কিনা? হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার দয়াল নবীর খাতিরে মক্কার ইজ্জতকে আমার আল্লাহ এইভাবে উঠাইয়া ধরলেন, মক্কারে উঠাই ধরলেন। মক্কার নিচে এরে হত্যা করা হলো। এরে যখন শেষ করা হলো, জাহান্নামে পাঠাইয়া দেওয়া হলো। আবার মক্কার ইজ্জত মক্কার কাছে ফেরত দেওয়া হলো। আল্লাহু আকবার বলেন না? নবীর খাতিরে আমার আল্লাহ মক্কাকে হালাল করে দিয়েছেন কিছুক্ষণের জন্য। শুধু নবীর দুশমন, নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল সেই ইবনে খাতাল মদিনায় গিয়ে মুসলমান হয়েছিল। আসার সময় আমার নবী দুইজন খাদেম দিয়েছিল, সেই দুজন খাদেমকে রাস্তার মধ্যে সে হত্যা করেছে। তার সাথে দুইজন মেয়ে ছিল। আমার নবীর বিরুদ্ধে দুইজন মেয়েকে নাচাইয়েছিল, কটাক্ষ করেছিল। ওই দুই মেয়েকে আমার নবী মাফ করে নাই, ইবনে খাতালকে নবী মাফ করে নাই। কথা বলে ঠিক না? কিসের কারণ? মুসলমান হওয়ার পর মুরতাদ হয়েছে। সেই মুরতাদকে আমার নবী মক্কার ভিতরে ছাড় দেয় নাই। সেই ইবনে খাতাল নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে মক্কায় যাকে হত্যা করা বৈধ হয়, বাংলার জমিনে যারা নবীকে কাউবয় বলে, ইসলামী হুকুমত থাকলে যেই জায়গায় বলেছে সেই জায়গায় তারা হত্যার হুকুম আসতো। কথা বলে ঠিক কিনা? কোথায় আমরা আজকে? ঈমান আকীদা এত সস্তা, নবীর সাথে বেয়াদবি করে আপনি টাকা কামাইতে পারবেন। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন ধরেন ইন্না বাতাশা রাব্বিকা লাশাদীদ, আল্লাহর ধরা বড় কঠিন, কেউ বাঁচতে পারেনি। সুতরাং এই বেয়াদবরা দুনিয়াতে শাস্তি পাবে। ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আযাবাম মুহিনা। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যারা আল্লাহ আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় কথা কাজে কর্মে নিয়ে করে বক্তব্যে, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া এবং আখিরাত দোনো কালে আল্লাহর অভিশাপ, আল্লাহর লানত তাদের জন্য। ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আযাবাম মুহিনা, আমার আল্লাহ তাদের জন্য পরকালে কঠিন দর্দনাক বড় আযাবে আলিম, কঠিন আযাব আমার আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন। বড় বেইজ্জত করে আল্লাহ তাদেরকে ছাড়বেন। নবীকে তারা কষ্ট দেয়, আমরা নবীকে কষ্ট দিতে চাই? কেউ চায়? সুন্নিরা নবীর জন্য জানটা দিয়ে ফেলবেন, তারপরে বেয়াদবি করবেন না। কথা বলে ঠিক কিনা? আরো জোরে বলে ঠিক কিনা? আমাদের জান
উৎসর্গ করতে পারি, আমাদের মাল উৎসর্গ করতে পারি। ইমাম হোসেন শিক্ষা দিয়েছেন নবীর জন্য দান যাবে, পরিবারের ছেলে যাবে, আলী আসগরের মতো 6 মাসের শিশু যাবে, তারপরও বেয়াদবের কাছে মাথা নত করব না। কথা বলে ঠিক না? আজকে সমাজের আসছে এই জিদপন্থী বেড়ে গিয়েছে, এই জিদিয়া গোস্তাখ রাসূল, বেয়াদব রাসূল আজকে যেভাবে গোস্তাখি করে যাচ্ছে। শুধু আমার ভাইরা, বন্ধুরা, আমার দুঃখ থেকে এই কথাগুলো আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম যে আজকে আমাদের ইমান বাঁচানোর পর কঠিন সময় এসেছে। আমার আল্লাহ বলেন, আমার সামনে কিতাব আছে যে নাসিরুর রিয়াদ যে কিতাবটা লিখেছে, মূল কিতাব হচ্ছে আল্লামা কাদি আয়াস, ওনার ব্যাখ্যা করেছেন, শেখ কাদি আয়াস শাফা শরীফের ব্যাখ্যা করেছেন নাসিরুর রিয়াদের লেখক। সেই কিতাবে এই কিতাবের মধ্যে একটা অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়কে শুধু একটু স্মরণ করে দিয়ে আপনাদেরকে। এই বহু আলোচনা করছেন, গোটা যদি 1 বছর যদি আলোচনা করা হয়, শুধু নবীর শানে যত সামান্য নয়, সামান্য পরিমাণও যদি কেউ যদি বেয়াদবি করে তার শাস্তি কি হবে। বাপ বেঁধেছেন আল কিসমুর রাবে ফি তাসরিফি ওয়াজুহিল আহকাম ফি মান তারাক্কাসাহু ও সাব্বাহু। নবী পাকের শান কেউ যদি একটু কমায় অথবা নবীর কোন দুরুস্তুতি গায় তো তার হুকুম কি? ইমাম কাজী আয়াস ফতোয়া দিচ্ছেন, মান সাব্বা নবিয়ান ফাকতুলুহু ওয়া মান সাব্বা সাহাবিয়ান ফাদরিবু। যে কোন নবীকে গালি দেবে তার হত্যা করো, যে কোন সাহাবীকে গালি দেবে তার ধরে ধরে দৌড়া মারো, শুদ্ধ হয়ে যা। কথা বলে ঠিক না? এই কিতাবগুলো তাদের বাড়িতেও আছে, আলোচনা করতে গেলে রাতের পর রাত যাবে। আমি আপনাদের কিছু রুল শেয়ার দিচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল বলেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লা তাকুলু রা'িনা ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু রা'িনা ওয়া কুলু انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও ঈমানদারেরা, তোমরা নবীকে রায়না বলিও না, রায়না বলিও না। শব্দটার উপর নিষেধাজ্ঞা 144 ধারা জারি করে দিল কে? আরো জোরে বলেন কে? ও ঈমানদাররা, নামাজি, হাজি, গাজী, রোজাদার, মুসল্লিরা, শুনে নাও, তোমরা আমার নবীকে রায়না শব্দ বলে ডাক দাবা না। তো কি ডাকবো? বল, উনজুরনা, আপনি আমাদের দিকে তাকান, উনজুরনা বলবা। ওয়া কুলু ইসমাউ, শুনো। নবীরে যদি ডাকার দরকার হয়, একটা জামানা গিয়েছে, আপনারা অনেকে জানেন না, বহু আলোচনা হয়েছে এগুলো নিয়ে। তারপরে একটু খোলাসা করতে হয় যে রসুলের জামানায় আল্লাহ মজলিসে বসতেন, তো যারা একটু ডাইনে তাকে বামে থাকতেন, তো নবীদের সামনের দিকে তাকাচ্ছেন, তো ওনারা কোনো প্রয়োজন হলে বলতেন, রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো আল্লাহর হাবিব, আপনি একটু আমাদের দিকে তাকান। ডান দিকে আসলে আমার নবীকে তাকাইতেন, বাম দিকে কেউ বললেন রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাদের দিকে একটু তাকান। এইভাবে আল্লাহর নবীকে তাকাইতেন। কিছু কুচক্রী মহল বুদ্ধি আসছে, হ্যাঁ পাইছি, পাইছি রে, পাইছি। কি পাইছি? রায়না শব্দের আরেকটা অর্থ হচ্ছে রাখাল। কি এরা করতেছে কি? ওনারা ডাক, সাহাবা একরাম ডাকতেছে আমাদেরকে থাকান, দৃষ্টিপাত করুন, লুকমি আমাদেরকে থাকান। আর এরা অর্থ নিচ্ছে আরেকটা, যে রাইনা, ও আমাদের রাখাল। হাই হাই, একই শব্দের ভিতরে আছে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে দিলেন, ও জিবরিল, যে নবীকে আমি কখনো মুহাম্মদ বলে ডাক দিই নাই, অন্য অন্য নবীকে ইয়া আদম বলেছি,
ইয়া মুসা বলেছি, ইয়া ঈসা বলেছি, ইয়া হুদ, ইয়া দাউদ বলেছি। আমি আমার নবীকে যখন ডাকার প্রয়োজন হয়েছে আমি কখনো ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাক দেই নাই। আবার ডাকের প্রয়োজন হয়েছে ডেকেছি ইয়াসিন। يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها الرسول يا أيها النبي। আদব, এত সুন্দর করে আদব আমার আল্লাহ আমাদেরকে শিখাইয়ে দিলেন। আমার নবীকে কেমন করে ডাকতে হবে সেটাও শিখিয়ে দিলেন। কথা বলে ঠিক না? সুন্দর আবার যে নবীর আমি আল্লাহ কখনো ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাকি নাই। ইহুদিরা আমার দয়াল নবীকে রায়ের রাখাল বলে ডাক দিবে, আমি আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারলাম না। জিবরিল গিয়ে বলে দাও লা তাকুনু রাইনা, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ওই ইমানদারেরা যদি ঈমান রক্ষা করতে চাও আমার নবীকে রায়না শব্দটা ব্যবহার করতে পারবা না। শব্দের উপর শিল গালা করে দিয়েছেন আল্লাহ। মনে মনে আর একটা অর্থ নিতে পারেন আপনি ভালোটা, আল্লাহ বলেন এটাও নেওয়া যাবে না, গোটা শব্দটা এইটার উপর শিল গালা করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ। লা তাকুনু রায়না, আমার নবীকে রায়না বলবা না। তো কি বলবো আল্লাহ? আল্লাহ বলেন অপশন আর একটা দিয়ে দিলাম, ওইটা ব্যবহার করবা। কি ব্যবহার করবা? ওয়াকুল উনজুরনা, নবী উনজুরনা, আমাদের দিকে তাকান। আর একটা প্রতিশব্দ দিলেন, তোর বলেন সুবহান। নবীর রাখাল বলা যাবে? যারা বলছে কেউ প্রতিবাদ করে নাই। ইসলামী দলের খোতারা কোথায়? ইসলামী হুকুমত কায়েম করবে নবীর রাখাল বলে? তো রাখালের ইসলামী দেশে প্রচার করবেন আপনারা? হ্যাঁ, সুতরাং আপনাদেরকে অনেকের খারাপ লাগতেছে মনে হয়। মাহমুদুল পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা উড়ে যা রে বাংলার হাওয়া, উড়ে যা রে মদিনা, সালাম খানি পৌঁছে দিও নবীজির ওই পাক রওজায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মদিনা মদিনা বলে কান্দি আমি যারে যা, দেখা দেন গো দয়াল নবী ডাকিয়া পনায় বারে বার। আল্লাহুম্মা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। আমার ভাইরা বন্ধুরা আমার, ঈমানকে ঠিক রাখতে হবে। ঈমানের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। নবীর শান কত মহান। নামাজের ভিতরে সিদ্দিক আকবর আমার নবীর তাজিম করেছেন। বুখারী কয়েক জায়গায় এসেছে, লম্বা আলোচনা করার সময় নাই, শুধু এতটুকু মনে রাখেন। আমর ইবনে আওফ, বনি আমর ইবনে আওফের বিচারিক কাজী আমার দয়াল নবী চলে গেলেন। বেলালকে বলে গেলেন সময় মতো আজান দেবে। আসরের টাইম, নবী আসতে দেরি হলো। বেলাল আজান দিলেন, আবু বকর সিদ্দিককে বললেন, ও সিদ্দিক, নবী আসতে দেরি হচ্ছে, আপনি কি আমাদেরকে নামাজ পড়াইয়া দেবেন? সিদ্দিক আকবর বলেন, হ্যাঁ।
যদি আপনারা যদি বলেন আমি আদায় করে পড়াইয়ে দেব, একামত দিলেন বেলাল, আর নামাজের ইমামতি শুরু করলেন আবু বকর সিদ্দিক, নামাজ পড়া শুরু করলেন। ইতি বছরে মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে তালির আওয়াজ। সিদ্দিক আকবর লাম ইয়ালতাফিত ইলাইহি, ডানে বামে তাকাই না, তিনি নামাজ পড়াচ্ছেন। ফালাম্মা কাসুরাত তাসবিক, যখন আওয়াজ বেড়ে গেল, আওয়াজ যখন বেশি হচ্ছে, সিদ্দিক আকবর বামের দিকে তাকালেন, দেখতে পেলেন দোজাহানের বাদশা নবী পিছনে হাজির হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরামরা ইশারা করে কথা তো বলতে পারতেছেন না, তালি মেরে মেরে নামাজের ভিতরে বুঝাচ্ছেন, ও আবু বকর, যেই নবীর পিছনে সমস্ত নবী রাসূলগণ নামাজ পড়াচ্ছেন, আপনি নবীরে নামাজ পড়াচ্ছেন, তাড়াতাড়ি ছাড়েন, তাড়াতাড়ি জায়গা ছাড়েন, আমার কমলিওয়ালাকে ইমামতির জায়গায় দিয়ে দেন। সিদ্দিক আকবর দেখা মাত্রই ও পিছনের দিকে যায়। ফাশারা ইলাইহিন নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন ইউতিম্মা সালাতা, হযরত সিদ্দিক আকবরকে নামাজের ভিতরে নবী নিয়ত করে ফেললেন। সিদ্দিক আকবরকে হাতের ইশারা দিয়ে বলেন, ও সিদ্দিক, তুমি নামাজ পড়াইয়া দাও। এতটুকু বলতে দেরি, সিদ্দিক আকবর চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, দুটি হাত উঠাইলেন নামাজের ভিতরে, ফাহামিদাল্লাহ ওয়া আতনা আলাইহি, আল্লাহর তারিফ করলেন, নবী আল্লাহর গুণগান গাইলেন। অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করার পর সিদ্দিক আকবর পিছনের দিকে চলে গেলেন। কেন প্রশংসা করলেন, কেন হাত উঠাইলেন, সরাসরি চলে না গিয়ে এতক্ষণ দোয়া কেন করলেন? সিদ্দিক আকবর দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিলেন, ও আমার পেয়ারা নবীর আশিকগণ শুনো, যেই নবী সমস্ত নবীদের নবী, সমস্ত নবীদের ইমাম, ইমামুল আম্বিয়া, সেই নবী আমি সিদ্দিক আকবরকে ইশারা দিয়েছেন নামাজ পড়ানোর জন্য। খুশিতে আত্মহারা হয়ে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলাম, ও আল্লাহ, তোমার নবী তো সমস্ত নবীদের ইমাম, আজকে সেই নবী আমার নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সর্বপ্রথম প্রশংসা পাওয়ার মালিক তুমি আল্লাহ। এত মর্যাদা তুমি আমারে দিয়েছ, এত সম্মান তুমি আমারে দিয়েছ, ও আল্লাহ, তোমার হাবিবের কারণে আমি মর্যাদাবান হলাম আজকে। আল্লাহর প্রশংসা করলো রেখো। এরপরে সিদ্দিক আকবর নামাজের পিছনে চলে গেলেন, আল্লাহ নবীর সামনে এসে গেলেন, নবী নামাজ পড়ালেন, সালাম ফিরালেন, দুটি মাসালা বললেন। এক নম্বর, নামাজে যদি কোন রকমের সমস্যা দেখা দেয়, তোমরা হাতে তালি দেবে না। আত-তাসবিহু লিন-নিসা ওয়াত-তাসবিহু লির-রিজাল ওয়াত-তাসবিহু লিন-নিসা, তালি দেওয়া মেয়েদের কাজ, সুবহানাল্লাহ বলা পুরুষের কাজ। আল্লাহু আকবার। তোমরা নামাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবা, তাসবিহ পড়বা, আর মহিলারা হাততালি দেবে। কেন দেবে? ওরা মুখ দিয়ে আওয়াজ করে, এদের জন্য শত আওয়াজ করতে পারবে না। মহিলার আওয়াজ যদি না শুনতে পারে কেউ, এরা নামাজে কেউ ভুল করলে তালি মারবে। তালি এইরকম তালি না, একটা ঠিক থাকবে হাত, এর নাম তালি। আমরা বেড়া বেড়ে একসাথে তালি মারা শুরু করি, কথা কন ঠিক না? জায়েজ নাই। সুতরাং পুরুষরা সাবধান, তালি মারবে না, তালি মারা মাকরুহ। মারহাবা বলবেন, এগুলো ইসলামের সংস্কৃতি। যাই হোক, আমি লম্বালম্বি করছি না। শেষ পর্যন্ত সিদ্দিক, 2 নম্বর মাসালা, আমার নবী জিজ্ঞেস করেন, সিদ্দিক, আমি তোমারে হুকুম দিলাম নামাজটা পড়াইয়ে দাও, তুমি স্ত্রী থাকো, নামাজ পড়াইয়ে দাও, তোমাকে নামাজ না পড়াতে ছেড়ে দিতে কে বলেছেন, অথবা কে মানা করছেন নামাজ না পড়াতে? বাবারা, ও আমার বন্ধুরা, যুবকেরা, মোহাব্বত কাকে বলে, তাজিম কাকে বলে শিখেন। বেয়াদবি তো শিখে আসছেন কাম বই থেকে, আদবটা শিখেন সুন্নি দরবারে এসে, কথা করতে কিনা? আদব শিখতে হবে। আদব ওয়ালার আমল কম হলো কিয়ামতের ময়দানে নাজাত পাবে। বেয়াদবের আমলের ঘাটতি হুত পরিমাণ হলো, সে জান্নাতের মুখ দেখবে না।
সিদ্দিক আকবর কি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমারে কেউ মানা করে নাই নামাজ পড়াইতে, এরপর আমি নামাজ ছেড়ে দিয়েছি আপনার জন্য একটা কারণ। কি কারণ জানেন? মা কানা লিইবনে আবি কুহাফা আইয়া উম্মা বাইনা ইয়াদাই রাসূলিল্লাহ, জোরে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি। সিদ্দিক আকবর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইমামতি ছেড়ে দেওয়ার পিছনে একটি কারণ, সিদ্দিক আকবর হচ্ছে আবু কুহাফার ছেলে, আবু কুহাফার ছেলে আবু বকরের ওই রকম দুঃসাহস নাই ইমামুল আম্বিয়ার পিছনে রেখে তিনি নামাজের ইমামতি করবেন, এমন সিদ্দিক আকবরের দুঃসাহস নাই। এইরকম নবীর পিছনে রেখে আমার মতো সিদ্দিক, আমার মতো আবু বকর নামাজ পড়াবো, আমি সেই বেয়াদবি করতে পারবো না, করার সাহস আমার নাই। দোজাহানের বাদশা নবী আমার পিছনে থাকবেন, আমি গোলাম হয়ে সামনে থাকবেন, সেটা কখনো মানা যায় না। ও আমার ভাইরা, বন্ধুরা, আমার নামাজের ভিতরে আমার সিদ্দিক আকবর নবীর কিভাবে তাজিম করতে হয় গোটা দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিলেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন নবীর জন্য, ইমামতির জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন নবীর জন্য। আর আমরা নামাজের পরে যদি দাঁড়াইয়া নবীর সালাম দিই, বেটা বেটা বেটা। সিদ্দিক আকবর কি করছেন? নামাজের ভিতরে ইমামতি ছেড়ে দিয়ে নিয়ত আরেকটা করে নাই, ওই নিয়তের উপর নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন, ইমামতির জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। নামাজের কোনো সমস্যা হয়েছে? সেই দিনের নামাজ সিদ্দিক আকবরের জিন্দেগির ওইটাই প্রথম নামাজ, যেটা আল্লাহর দরবার যদি সর্বোচ্চ যদি কোনো যদি যা পায়, সেটা সিদ্দিক আকবর সেদিনের নামাজ, যেই দিন কিছুক্ষণের জন্য নবীর সামনে ছিলেন। কথা বলে ঠিক কিনা? কিছুক্ষণ নবী তার থাকার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এই নামাজের উপর আর কোন নামাজ হতে পারে না। তো যেই নামাজের নবীর তাজিম আছে, ওই নামাজটা হচ্ছে আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন, ওই নামাজটা হচ্ছে আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ। যেই নামাজে নবী পাককে হাজির জানা হয়, আল্লামা হযরত ইবনে ইমাম গাজ্জালি বলেন, ওয়া আহদির ফি কলবিকা আন-নবী ওয়া শাখসাহুল কারীম ওয়া কুল আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। জোরে সোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম গাজ্জালি ইহয়া উলুমুদ্দিনে আসরারুস সালাত অধ্যায়ের মধ্যে বলতেছেন, ও মুসল্লি, আত্তাহিয়া পড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তারিফ করার পর নবীর সালাম দেওয়ার টাইম হলে, ওয়া আহদির ফি কলবিক, তোমার কলবের ভিতর তুমি হাজিরি করো নবী পাককে, সুবহানাল্লাহ। ওয়া শাখসাহুল কারীম, জাতে মুস্তাফাকে তোমার অন্তরের মধ্যে হাজির করো, তারপরে বলো আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, সুবহানাল্লাহ। আর মৌলভী আশরাফ আলী থানভী বলে গিয়েছেন, নামাজের ভিতরে নবীর খেয়াল আসা এর চেয়ে গাদা গরুর খেয়াল আসা উত্তম। তো ওদের ঘরে গোস্তাখ বেয়াদব জন্ম না নিয়ে কি আদবওয়ালা জন্ম নেবেন? না। ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজারান কাফারা। নূহ আলাইহিস সালাম এমন দোয়া দিয়েছিলেন, আল্লাহ সব ধ্বংস করিয়ে, এমন কি এদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে শেষ করিয়ে, ইন্নাকা লা তাযার আলাল আরদি মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইউদিল্লু ইবাদাক ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজারান কাফারা। আল্লাহ, এদের যদি একটা ঘর রাখো, একটা বাচ্চা রাখো, একটা ছেলে রাখো, এদের ঘর থেকে আবার কাফেরের বাচ্চা কাফের জন্ম নেবে। কথা বলে ঠিক না? আল্লামা শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গুলিস্তানের মধ্যে বলতেছেন, তিনি বলতেছেন, রহম কারদান বরমার জুলুম আস বরবনি আদম। ফার্সি ভাষায় তিনি বলতেছেন, কোন একটা যদি সাপের বাচ্চার উপর ছোট সাপ বলে কেউ দয়া করে যদি ছেড়ে দেয়, সাপটাকে না মেরে, শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহ বলতেছেন, সে যেন গোটা বনি আদমের উপর জুলুম করলো। কথা বুঝেন নাই? কারণ একে সাপের বাচ্চা একটা থেকে হাজার লাখ বাচ্চা হতে পারে। কথা বলে ঠিক না? হয়তো নূহ আলাইহিস সালাম বলে, আল্লাহ,
একটা বাচ্চারও ঠিক রাখো না, সব শেষ করে দাও। আজকে এই বেয়াদব জন্ম নিচ্ছে, তাদের 14 গোষ্ঠী বেয়াদবি করেছে, ওই ঘরের মধ্যে বেয়াদব সন্তান জন্ম নিচ্ছে। বন্ধুরা আমার, আমি শেষ দুটি হাদিস বলেছিলাম। প্রথম হাদিসে বলেছিলাম যে যে আয়াত তেলাওয়াত আসলে আমি, আপনারা বুঝতে পারছেন, দায়িত্ব থাকার কারণে মাহফিলে যাবো দূরে কাউকে সিলেটে ছিল লাগাতার এই কয়দিন রমজানের আগে ছাত্ররা দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে যায় পারিনি এদের সাথে, সেজন্য শরীরের উপর বড় জুলুম যাচ্ছে। কিন্তু হুজুর উনি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন, এই দয়ায় মায়ায় আমি কোনো সময় উনি বললে না শব্দটা বলা, আসলে আমি কালকে থেকে ঘুমাই নাই, সারাদিন ক্লাস করে আবার হাজির হলাম এখানে। কালকে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পরশু চাঁদপুর। কিন্তু এগুলো অধিকাংশ আমাদের ছাত্ররা দৌড়ে নিয়ে যায়, এমন ভাবে ধরা কাঁকড়ার মতো বাঁচার উপায় থাকে না। আপনাদেরকে যে দুই একটা কথা বললাম সেটা একটা হাদিস। প্রথম হাদিসটা হচ্ছে যে 7 শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে জায়গা পাবেন। আজকে শীত থেকে বাঁচানোর জন্য, কুয়াশা থেকে বাঁচানোর জন্য দেখছেন কত সুন্দর করে পীর সাহেব কেবলা এত সুন্দর করে ছাউনি দিলেন, প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করছেন, তারপরও আপনারা অনেকে আসেন নাই। আসবেন তাবর নেওয়ার সময়টা আমার জানা আছে, ওইটাও ঠিক। একবার জায়গায় খবর ঘুরে ঘুরে খাইবেন আর নিবেন, সেটাও আমাদের জানা আছে, খান। তারপরও আমরা বলি এটা খাইলেও হলো কিছু মাসালা মাসাইল শিখেন, কিছু আকিদের শিখেন। আমরা এটা সুন্নি দরবারের মধ্যে তাবারুক থাকবে, ওদের কপালে ডাল জুটবে, আমাদের কপালে ইনশাল্লাহ আর জীবন তাবারুক থাকবে। কথা বলে ঠিক কিনা? এরা সারা বছর রুটি খায়, হালুয়া খায়, এটা বমি করার টাইম হয় সবে বরাতের দিন আসলে। আর সারা বছর খেতে পারে ডায়াবেটিস রুটি, রুটি আর হালুয়া। আর আমার দেশে একটা ধর্ম উপদেষ্টা বানাইছে, এইবার কোরআন হাদিস রাখার কোন কিতাবের মধ্যে খুঁজে পাই নাই যে হালুয়া রুটি খেতে হবে, বানাতে হবে। আচ্ছা, ভাত খাওয়া এটা কোন হাদিসের মধ্যে আছে একটু দেখান দেখি। আপনি সারা জীবন তো ভাত খাইছেন, আপনি মোটা ফ্যাট যা করছেন করছেন, ভালো কথা। এই যে মোটা করছেন, গদ্দানা মোটা আর ফ্যাট মোটা করছেন ভাত খাইয়ে, এই ভাত খাওয়া কোন হাদিসে আছে একটু দেখান। আল্লাহ রাসূল জিন্দেগিতে ভাত কোথায় খেয়েছেন? রসুল জামানা তো ভাত নাই। রসুল যেটা খায় না সেটা খাইয়ে ফ্যাট মোটা করে, এটা বেদাত নয়, এটা দাঁত হয়। আর রসুল সারা জীবন রুটি খেয়েছেন, এই রুটি যদি সারা বছর খেলে সমস্যা নাই, সবে বরাতের দিন খেলে হাদিসে পাওয়া যায় না। মোল্লা ওদের আল্লাহ ইমাম বুখারী বাপ বেঁধেছেন। মা আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন নবী পাকের কাছে আহাব্বুত তাআম ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল আসলা ওয়াল হালাওয়া। ইমাম বুখারী পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, মা আয়েশা বর্ণনা করতেছেন নবী পাকের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে মধু আর হালুয়া। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা ওয়াহাবি মৌলবীর পেটে কেন হজম হবে? হজম হবে না। এদের সবে বরাতের দিন আমরা রুটি খাবো, তোমরা কিতাবের মধ্যে হালুয়া খোঁজো। কথা বলে ঠিক কিনা? আমরা খেতে থাকবো, তোমরা খুঁজতে থাকো, তোমাদের কপালে সবে বরাতের দিন জুটবে না। সারা বছর খেতে পারো, কিন্তু ভাগ্য রজনের দিন যারা খেতে পারে তারাই ভাগ্যবান। কথা বলে ঠিক কিনা? যেটা বলতেছিলাম বন্ধুরা আমার, 7 শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে জায়গা পাবেন। সেই জায়গার মধ্যে আমার আপনার জায়গা দরকার আছে না নাই? অর্থটা বলে দিই, হুজুর চলে আসবেন। 1 নম্বর হচ্ছে আল ইমামুল আদিল, ন্যায় বিচারক। 2 নম্বর ওয়াশাবুন নাশআ ফি ইবাদাতিল্লাহ, জওয়ান কালের ইবাদত। 3 ওয়ারাজুলুন কলবুহু মুআল্লাকুন ফিল মাসাজিদ, এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য মন দিল মেজাজ একামত কবে দিবে মসজিদে, দরজা কবে খুলবে মসজিদে, আজান কবে দিবে মসজিদে,
মনটা সবসময় মসজিদকে ঝুলিয়ে থাকে, ওই বান্দাকে আমার আল্লাহ সে ছায়ার নিচে জায়গা দেবে। চার, ওয়ারজুলান তাহাব্বা ফিল্লাহ আজতামা আলাইহি ওয়া তাফাররাকা আলা যালিক। এটা বলার জন্য আমার আজকের এই কথা, হাদিসটা লম্বা হাদিস। আল্লাহ নবী বলেন, চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ যারা জান্নাতে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা পাবেন, তারা কারা? ওই দুই মানুষ আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগদু ফিল্লাহর উপর আমল করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবেসেছেন, কাউকে দুশমনি করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমরা আজকে খাওয়াবো একে মন্দ বলতেছি কেন? শুধু আল্লাহর রাজি, নবীর রাজি করার জন্য। কথা বলে ঠিক না? এইরকম মহাব্বতের দুজন ভাই, তরিকতের ভাই, শরীয়তের ভাই, মুসল্লি ভাই, ইমানদার ভাই, কোন এক জায়গায় বসে শরীয়তের মাসালা জানলো, কোরআন তেলাওয়াত শিখলো, কোরআন তেলাওয়াত করলো, মাসালা মাসাইল জানলো, বিধি বিধান জানলো, এক জায়গায় বসে সবক শুনলো, সবক পড়লো, সবক পড়ালো। এইরকম দিন ধর্ম মাযহাব মিল্লাতের জন্য কোন উপকার করতে পারে কিনা অপরকে? দুই ভাইয়ে বসে কথা বললো, এইরকম বসার ভাই, বসার পর দুজনে ওয়া তাফাররাকা আলা যালিক, দুজন আবার আপন আপন ঘরের মধ্যে ফিরে যায়। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একই জায়গায় বসে আবার চলে যায়। যেমন আজকে আপনারা এখানে এসেছেন, ভাই ভাই, পীর ভাই, আপনজন, বন্ধু বান্ধব, শরীয়তের ভাই, ইসলামের বা দিন ধর্মের ভাই, কেন আসলেন? মাসালা জানবো, ওয়াজ শুনবো, কোরআনের আলোচনা শুনবো, হাদিসের আলোচনা শুনবো, হক হালালের মাসালা শুনবো, উজুর মাসালা শুনবো, নামাজের মাসালা শুনবো। ও আমার ভাইরা, বন্ধুরা, আমার এইভাবে দুই ভাই এক জায়গায় যারা জমায়েত হয়, খতমে গৌসিয়ায়, গিয়ারবে শরীফে, জিকিরের মাহফিলে, শরীয়তের যে কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে এইরকম দুই ভাই এক জায়গায় এসে হাজির হয়, আবার মোহাব্বত পূর্ণ পরিবেশে থাকার পর চলে যায়, আপন করে চলে যায়। এমন ভাইদেরকে, তরিকতের ভাইদেরকে, পীর ভাইদেরকে, এমন ইমানদার মুসল্লিদেরকে আমার আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দেবে। আল্লাহু আকবার বলেন। যেইভাবে আজকে এখানে জামায়াত হয়েছেন, আমার আল্লাহ এইভাবে জান্নাতের মধ্যে রাখবেন। খুশি না বাজার? খুশি না বাজার? তরিকতের সাথে আসবেন। আজকে তরিকতকে উঠে দিয়েছে এরাই, যারা সৎসর আজকে মানুষের বহু লম্বা লম্বা যারা কথা বলতেছেন, এরাই তরিকত উঠে দিচ্ছে। কিতাবের নাম তাজদীদে ইহয়ায়ে দ্বীন, আবুল আলা মওদুদীর উর্দু ভাষায় লিখেছে। সেই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে, যেটা বাংলা করেছে ও মৌলভী আব্দুর রহিমে, আইডিয়াল জামাত থেকে বের হয়ে আবার আইডিয়াল করেছে সে। সেই আইডিয়াল আব্দুর রহিম নামে পরিচিত, কুষ্টিয়া বাড়ি, বাংলা ভাষায় খুব পাণ্ডিত্য ছিল। সে 40 সাল থেকে জামাত ইসলামের রকম ছিল। সেই বেড়া এই বইটার অনুবাদ করেছে, বইয়ের নাম দিয়েছে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন। বাহ! সেই বইয়ের মধ্যে লিখতেছে কি, একজন ডায়াবেটিস রোগী চিনি থেকে যেমন দূরে থাকে, একজন ইমানদারের উচিত পীর এবং দরবেশ থেকে তত দূরে থাকতে। কোথায় আছে? কদিন আগে বাসিটির মাল নামে একজন ব্যক্তি আছে, বাসিটির মাল, এই বাসিটির মালে বলতেছে সাহাবায়ে কেরামদেরকে মেয়ারে হক বলা যাবে না। অত সামান্য বলেন আসহাবি কান্নুজুম ফাবিআইহিম ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম, আমার সাহাবারা আকাশের তারার মতো, যে কোনো একজনকে যদি তোমরা ফলো করো, অনুসরণ অনুকরণ করো, সত্যের পথ পেয়ে জান্নাতের পথ পেয়ে যাবা। কথা বলে ঠিক না? কুল্লু হামাদুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, ওয়া কুল্লু ওয়াদাল্লাহুল হুসনা। আমার আল্লাহ বলেন, আমার নবীর সমস্ত সাহাবারা 1,24,000 সমস্ত সাহাবারা সকলের জন্য আমার আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে হোসনা। হোসনার ব্যাখ্যা যে কোনো তাফসীর দেখেন, হোসনা মানে ভালো, হোসনা মানে উত্তম, হোসনা মানে সৎ, হোসনা মানে
ভালোটা ভালোকে খোদার জগতের মধ্যে ভালোকে জান্নাতের সে আর কোনো ভালো কিছু নাই। কথা বলা ঠিক না? তো আল্লাহর ওয়াদা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে জান্নাতি জান্নাতি। কথা বলে ঠিক না? জান্নাতি মানুষ যদি সত্যের মাপকাঠি না হয় হবে কে? তোমার মতো আকিস বিড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরো, বিড়ির ওয়াশ কখনো করো নাই, গাড়ি নিয়ে ফেলবে। কথা করে ঠিক না? আকিস কোম্পানি তারা প্রাডো গাড়ি দিয়েছে, কিন্তু একদিনও বলো নাই ওই বেটা বিড়ি খাওয়া তো হারাম, বিড়ি খাওয়া না জায়েজ, আর বিড়ির টাকা দিয়ে টাকা বানাইছে, এত কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে, সেই টাকায় তোমার গাড়ি দিল, সেই গাড়ি জায়েজ হবে কিনা একবার তো নিয়ে দেখলা না। কথা কন ঠিক না? নিজে খাওয়ার সময় হালা হক খালা দরকার নাই। ওই বেলা কি করছে, ওই বেলা কি করছে, এইটা নিয়ে আসলে একদিন তোমরা কি করতেছো এটা আমাদের জানা আছে। সেই বেলা বলেছে আমরা ওটা নিয়ে কোনো সময় রাজনীতি করো, প্রত্যেকের রাজনীতি করার অধিকার আছে। ইসলাম নিয়ে সিনেমা খেললে আমাদের জবাব দিতে হবে। সেই জন্য বলতেছি আমাদের দায়িত্ব আছে, আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, ইমানি দায়িত্ব। সেটা কি? আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা নবী পাকের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম মিআরে হক, সত্যের মাপকাঠি। এক সেকেন্ডের জন্য নবী দেখেছেন যে সাহাবী, এরপরে নবী ইন্তেকাল অথবা তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তিনি সাহাবী। ওই সাহাবীর মর্যাদা পৃথিবীর সমস্ত বলির এক পাল্লায় রাখলে এক সেকেন্ডের জন্য নবী দেখেছেন ইমানের চোখে, তার মর্যাদা বেশি। কোথায় আছি আমরা? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে দরুদে বসবেন, দরুদ জিকিরের মধ্যে আসবেন, এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে বসবেন। এগুলোর বসার কারণে ঈমান তাজা হয়, ঈমান বাড়ায়, ঈমানের তরুতাজা দিয়ে আসে। যাই হোক, দরুদ বেশি বেশি করবেন, বেশি জিকির করবেন, আল্লাহর রাসূলের মহব্বত অন্তরে রাখবেন, ইনশাআল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানে। হুজুর তো মনে হয় প্রথমবারের মতো, তো সেই হিসেবে আমি সকলকে অনুরোধ করব সবাই আসুন, ঈমান আকীদার ওয়াজ শুনুন। আমলের ওয়াজ শুনতে শুনতে বহুবার চিল্লাই গেছে, চিল্লার ফলাফল হচ্ছে 2018 সালে বহু মানুষ মারছে, 2024 সালে এসে কয়েকজন মারা গেছে। এটাই হচ্ছে চিল্লার ফলাফল। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং চিল্লাতে না গিয়ে আকীদা কার কেবল এটা শুনেন, সুন্নি আলেম থেকে সে আকীদার ওয়াজ শুনে নিজের ঈমানকে তাজা করুন এবং বাতিল ফিরকা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুন। বন্ধুরা আমার, পরিশেষে এই দরবারে বিশেষ করে ইশাক কাবলার দীর্ঘ হায়াত, সুস্থ হায়াত, ঈমানি হায়াত কামনা করি এবং ওনার প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাতে দরবারটাকে সুন্নি দরবার হিসাবে ধরে রাখতে পারে, আল্লাহ কবুল করুন। আপনারা যারা মুরিদিন, আশিকিন, মুহিব্বিন, মুতাল্লিকিন আছেন, আপনাদের কাছে এতটুকু বলবো, সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। বিভিন্ন খতমাত গুলো হয়, আসবেন। এটা আমাদের উঠে যাওয়া হচ্ছে, আরে এগুলো খতমে গৌসিয়া কি, গিয়ারবে শরীফ কি, জিকিরের মাহফিল কি, যে পীরের দরবারে আবার খানাকা কি, মসজিদ থাকতে খানাকা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি তর্ক দিয়ে আমাদের মুরব্বীদেরকে আজকে খানাকা থেকে বিমুখ করা হচ্ছে। এটাও মনে রাখবেন, ইসলামের প্রথম খানাকার নাম হচ্ছে গারে হেরা। কথা বলে ঠিক না? আল্লাহ নবী সাধনা মক্কায় করতে পারতেন, করেন না কেন? পাহাড়ে গিয়ে করছেন। আর যে পাহাড়ে গিয়ে করেছেন, এটা সৌদিরও বলে, আমার দেশে ওয়াহাবিরও বলে, যারা নবীর নূর মানে না তারাও বলে। এই পাহাড়ের নাম কি? জবলের নূর। নাম কি? জবলের নূর। নূর আছে ওখানে, নূর সবাই বলে নূর। কারণ কি? এটা গারে হেরা, নাম ছিল গারে হেরা, হেরা পাহাড়, হেরা গুহা। এটা পাহাড়ের নাম জবলের নূর হয়ে গেল। যেই নূরের আগমন, নূর নবী যেখানে, সেই পাহাড়টা যদি নূর হয়, নবীর কন্যা দুই মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিল ওসমান যুন্নুরাইনকে, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, ওনার উপাধি হয়ে গেল যুন্নুরাইন। কথা বলে ঠিক না?
নবীর মেয়ে বিবাহ করে উনার উপাধি জুন্নুরাইন। নবী যেই পাহাড়ে উঠে সাধনা করেছেন সেই পাহাড়ের নাম জবলে নূর, নূরের পাহাড়। কথা শুনতে কিনা? ওইটা ইসলামের প্রথম খানাকা। খানাকা থেকে হোসা মসজিদ, মিম্বর, খানাকা, ওইটাই যে খানাকা, যে মসজিদে নবী পাকের শান সব। যাই হোক, আমি শেষ করে দিচ্ছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।